Welcome my dear students. In this session we are going to discuss the unit 5 heat and temperature. In this unit, in the previous class we are discussed about, just take a look over the previous class. In the previous class we are discussed about what is meant by liquid thermometer, what is meant by clinical thermometer, right? What is write a note on liquid thermometer anta kelidre you have to write down from here to here. What is meant by liquid thermometer? It consists of a cylindrical glass bulb like this. This cylindrical glass bulb containing a mercury to which a graduated capillary tube. See, ಒಂದು cylindrical glass bulb ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. This cylindrical glass bulb filled with a mercury. ಇದರಲ್ಲಿ mercuryನ fill ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. It consists of a narrow stem like this. So, a narrow stem, and it is mercury to which graduated capillary tube. It is nothing but a stem ಅಂತನಾರು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ capillary tube ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This capillary tube of uniform bore is attached. Uniform bore ಅಂತ ಅಂದರೆ from ear to ear it is a same diameter. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So next thing is the bulb of the thermometer is inserted into the body whose temperature can be measured. ಈ ಬಲ್ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಓರಲಲ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The mercury in the glass bulb expands and rises in the bore of capillary tube. The level of the mercury indicates the temperature of the body. How it works? ಹೇಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಲ್ಬನ್ನು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ temperature of the body. Okay, so this is how we are going to measure the temperature in the case of liquid thermometer. And liquid thermometer ke major example, that is mercury thermometer. And this is how we are going to discover the temperature, going to note down the temperature of a body in the case of liquid thermometer, in particular mercury thermometer. This is all about liquid thermometers, right? So the next thing is clinical thermometer. What is meant by this clinical thermometer? How it is used will be studied in detail in the previous class. What is meant by this clinical thermometer in the sense, clinical thermometer, the name itself says clinical in the sense clinically used thermometer. ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ in the clinical thermometers also, mercury thermometer is one of the major liquid thermometer used in the clinical purpose. Okay, ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಟೈಪು, ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಕ್ಲಿನಿಕಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಗೂ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು.
What is the difference between clinical and laboratory thermometer? Clinical thermometer measures the temperature of the human body. Laboratory thermometer measures the temperature of the atmosphere. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ designed one, that is constriction. Constriction is present in the case of clinical thermometer, but in the case of laboratory thermometer it is not present, it is absent in the case of laboratory thermometer. Laboratory thermometer ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ absent ಆಗಿರುತ್ತೆ, clinical thermometer ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ present ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, clinical thermometer we are using this for a human body, and also in the clinical thermometer we are using a mercury thermometer. This mercury thermometer, mercury is a heavy metal. The intake of mercury damages the human body, so that's why we are not for the purpose of care and concern we are going to constrict a constriction. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೈ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಲೀಕ್ ಆದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅ death in the case of human body intake alva. So that's why we are not using mercury thermometer as a direct one, but in the clinical purpose we are just add a constriction. So this constriction en madutte, it narrows the flow of the fluid. ಆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ನ್ಯಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this the things regarding the clinical thermometer, and in the case of laboratory thermometer it is absent in the case of constriction is absent in the case of laboratory thermometer. So next thing is to find the temperature of the bulb. To find the temperature of the body, the bulb of the thermometer is placed under either tongue or in the armpit. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are using the thermometer in the place of tongue or in the case of armpit. armpit ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ about 2 to 3 minutes, so that the thermometer picks up the temperature and mercury expands the pass through the constriction. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ so that it fell down to the bulb. Okay, this is the process how we are going to measure the clinical thermometer. Okay, clinical thermometer have the specially designed thing what we called as constriction. Okay, normally a clinical thermometer our average temperature of a human body is about 98.6 degree Fahrenheit. Okay, so it is about the range of a thermometer varies from 32 Fahrenheit to 105 degree Fahrenheit or 212 degree Fahrenheit. Maximum extent andre 212 degree Fahrenheit. Generally clinically thermometer present have a 105 degree Fahrenheit. Maximum andre este extent. So we just have a 212 degree Fahrenheit urgo thermometers present irutte. So this is how we are going to explain about the clinical thermometer. So these are the things regarding the previous session. So in this session we are going to discuss the concept about normal body temperature and also the expansion of the gases. See, normal note anta haki barkoli, what is the
ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈಗ ಜನರಲಿ man can the temperature varies according to the environment. See, ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಇರೋವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ, ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ will not vary according to the environment. Okay, this is what we call ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಈಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಾಡಿಲಿರೋವಂಥ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Okay, so these are the things in this case man normal body temperature ಎಷ್ಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ, normally in the general the healthy adults have a normal oral temperature in the sense, in healthy adults have normal oral temperature is 37 degrees Celsius. ಈ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಫ್ಯಾರನೀಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೀಟ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾರನೀಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 y ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 32. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಫ್ಯಾರನೀಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಡಲ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಹೈ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 98.6 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫೀವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಓರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ಮ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕ್ಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ is more than 0.5 degree Celsius ಅಂದರೆ than oral ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಈ ರೆಕ್ಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 0.5 ಡಿಗ್ರಿ is more 0.5 degree Celsius than oral temperature. Got it? See, healthy adults ಅಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಓರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 37.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ
ಓರಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರೋವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ರೆಕ್ಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ expansion of gases. It is one of the important concept in this lesson, expansion of gases. What is meant by this expansion of gases? Gases is going to expand on heating. ಅಂದ್ರೆ gases ನ heat ಮಾಡಿದಾಗ gases expands on heating. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. got it? Their volume expansion is very much greater than that of the liquid. And also if the gas is heated at the constant pressure, ಏನಾಗುತ್ತೆ, its volume increases, and gas heated at the constant volume, its pressure increases due to the expansion. ಅಂತಂದ್ರೆ if the gas is heated, if the gas is heated at constant temperature, if the gas is heated at constant temperature, constant pressure, its volume increases. Like that. And if the gas is heated, at constant volume, its pressure increases. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. So in this case, what is meant by expansion of gases? Expansion of gases ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, gases expands on heating. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ at constant pressure its volume increases. If the gas is heated at the constant volume, its pressure increases. This is due to the expansion. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. Gases expands on heating. If the gas is heated at constant pressure, its volume increases. If the gas is heated at constant volume, its pressure increases. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಾ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಸೋಡಾ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಪ್ರೆಷರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. ಸೋಡಾ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದಾದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್? ವೈ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಸೋಡಾ ಬಾಟಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೀಟ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ड्यूरिंग समर heat, what happens? The soda bottle may explode. The soda bottle may explode. Due to pressure. Due to pressure inside the bottle. So hence soda bottles are made up of thick glass. Made up of thick glass to withstand pressure increase. Okay, so these are the things regarding the expansion of the gases. So these are the things regarding expansion of gases. What is meant by expansion of gases anta andre gases expands on heating. Heat madidre gas expand agutte. And if the gas is heated at constant pressure, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಇಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ in this case pressure increases. Constant pressure constant anta andre volume increases. So this is how we are going to describe the expansion of gases. Expansion of gases alli volume constant idre, on heating volume constant idre, on heating volume constant, the pressure increases. If the pressure if we heat the gas on heating, the pressure is constant, volume increases. And so these are the things regarding the expansion of the gases. Soda or soft drink bottles ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, thick bottles. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ, ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಫೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಡೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಟಕಿ ಡೋರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದ ವುಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ಡು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. So this is what the condition in the case of expansion. So in the what is meant by expansion of gases we have studied in this class. You just write down the notes from here to here.
gases expands on heating. If the gas is heated at constant pressure, its volume increases. See year to year, write down this definition. It is very important for the exam point of view. Expansion of gases ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು with example. Okay, so this is the your point of reference. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So gases expands on heating. In constant volume, pressure increases. Gases expands on heating, in pressure constant, volume increases. Got it? So in general, the temperature variation of a human body is the body temperature will not vary according to the environment. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಹೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಟಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this is the concept regarding the sources of body temperature. And also normal body temperature of a healthy adults is about, normal oral temperature is 37 degrees Celsius, and if there is a small variation regarding the ರೆಕ್ಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್. ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೇ ಇರೋವಂಥ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ this is what about hemothermic body. So next homothermic and homeothermic ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಫ್ಲಾಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು. ಅರ್ಥಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಮೋಥರ್ಮಿಕ್. got it? So the next thing is the normal body temperature ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಫ್ಯಾರನೈಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. y ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 32 ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 9/5 ಇಂಟು 37 ಪ್ಲಸ್ 32 ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ healthy adult have a body temperature about ನಾರ್ಮಲ್ ಓರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಕ್ಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ ಓರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ temperature of the body. So next thing is expansion of the gas. Expansion of the gas, hope you all understand. In the notes you have to write down the expansion of the gas. Write a note on expansion of the gas anta heading haki from year to year, then example anta haki from year to year. So this is one of the example for the expansion of the gases. Got it? So these are the things regarding today's session. In the notes I have to write down from
year to year. Okay, this is for your point of reference. Expansion of gases na hege explain ಮಾಡೋದು ಅಂತ. See, gases expands, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. gases expands on heating. In constant volume the pressure increases. Gases expands on heating. In constant pressure volume increases. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು all. Let us discuss in the next session.